जी तो अस्सलाम वालेकुम यार। अज मैं गया फैसलाबाद तो आया वहाँ तो एक गल सी ऐसी जी मेरा ख्याल है भी तुहाडे नाल शेयर करनी जरूरी सी। तो वो गल हैगी ये कि मैं फैसलाबाद की मार्केट के गया तो अज बड़ी मार्केट में देख के मैंने बड़ी परेशानी हुई। परेशानी इस तरह हुई कि यार पाकिस्तान का एक ऐसा शहर आ जिहड़ा फैसलाबाद आ जिथे तकरीबन मेरा ख्याल है भी सनतकारी एरिया वा जिथे रश टुटदा ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा आवाम होंदी है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान तो इत्थे जानी कि खरीदारी होंदी है सूती के मामले दे विच लॉन लीलन काटन ये वो सब सब चीज़ की खरीदारी होंदी है इस एरिए दे विच। इस करके इस मार्केट दे विच मेरा ख्याल नहीं मैं अपनी जिंदगी दे विच कदी भी इस तरह का जिहड़ा हैगा मंदा देखिया होगा कि जिस तरह का अज मंदा सीगा। असी अगे भी कपड़ा लैन जाईदा वा अज भी कपड़ा लैन गया सीगे लेकिन अज दा जिहड़ी मैं रूटीन देखी है ना वो इस तरह की सीगी कि मेरा ख्याल गोली मारी जाए ना तो सीधी क्रॉस कर जाएगी। कोई बंदा भी इस तरह बिल्कुल सन्नाटा होया सी मार्केट दे विच। कुछ लोग ना मैंने सवाल कर रहे थे यार भी ये मार्केट क्यों इस तरह खाली आ मतलब क्यों इस तरह होई आ रहा वा। दिन बर दिन पूरे मुल्की हालात जिहड़े हैगे वो बिल्कुल डाउन होई जा रहे। असी मार्केट के जाईदा वा चीज़ लैन वास्ते उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होंदा वा। पिछे आके असी मार्केट के देईदा वा मिसाल के तौर पर असी कस्टमर को देईदा तो कस्टमर जिहड़ा हैगा वा साडे कोल लैन नूं तैयार नहीं हैगा। एक चीज़ असी 1500 की लैके आने तो अगे आके असी उन्होंने 2000 की देने की कोशिश करते कस्टमर लै नहीं रहा। उसकी गल की वजह आखिर वजह की है तो लै क्यों नहीं रहा है। अक्सर असल च जी वजूहत बनी हुई है ना वीरे वो ये बनी हुई है कि साडे मुल्क का खाना खराब इस गल तो होया वा कि इस मुल्क के जिहड़े कुछ पैसे वाले हजरात आ ना वो सानू लई दे ही खड़े है। मिसाल के तौर पर एक मैं सिंपल जी तुहानू मिसाल देना तुसीं इस गल नूं समझते होने। साडे जिहड़े मुल्क की आबादी है ना वो हैगी 25 करोड़। 25 करोड़ के तकरीबन जिहड़े 80% लोग है वो बेचारे बिल्कुल नॉर्मल आ रोज़ कमाने वाले तो रोज़ ही खाने वाले। उन्होंने रोज़ का उन्ना की इस्तेमाल आ जिन्ना के कमा लिया उन्ना का खा लिया। ठीक है ए जी 80% तकरीबन इस तरह के लोग आ। 20% ऐसे लोग आ जिहड़े इन्वैसटर आ जिन्हों को पैसा बहुत ज़्यादा वा जिन्हों को बहुत ज़्यादा पैसा। असीं ये नहीं कह सकते पाकिस्तान के यार दिवालिया निकल गया वा पाकिस्तान बोखला हो गया वा पाकिस्तान का मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। मईशत कितों तबाह होंदी है। मईशत तबाह होने की सब तो वड्डी जिहड़ी वजूहत आ ना वो ये हैगी आ कि मिसाल के तौर पर असीं एक सब्जी मंडी के चले जाते हैं। सब्जी मंडी के एक बंदा जिहड़ा हैगा वा 100 दर्जन जिहड़ियां हैगियां वा केले दीयां दर्जन लैके बैठा वा। ठीक है उस बंदे ने वो जिहड़ा उहदे कोल खरीददार जिहड़े हैगे वो 10 खरीददार आ। ठीक है वो बंदे 10 उहदे कोल खरीददार आ। वो बंदा 25 रुपये दर्जन जी हैगी वो बेच रहा वा। 100 दर्जन वो केला वा 25 रुपये दर्जन बेच रहा तो खरीददार है सिर्फ 10 वह की रेट आ 25 रुपये दर्जन। ठीक है जिस तरह के उस बंदे को 100 दर्जन सी वो खरीददार से 10 वो रेट जोड़ा निकलिया वो कह 25 रुपये दर्जन। ठीक है लेकिन जैसे ही उत्थे खरीददार बढ़ते आ वधन की नाल उहदी तादाद जी हैगी खरीददारों की तादाद बन गई 1000। 1000 खरीददार आ लेकिन केलियां की जी दर्जन हैगी वो 100 दर्जन आ। हुण उही केला वा। ठीक है चीज़ उही आ लेकिन रेट कितना हो गया 150 रुपये दर्जन क्योंकि खरीददार ज़्यादा हो गया। खरीददार ज़्यादा होने की वजह नाल उहदा रेट जिहड़ा है वो 25 रुपये दर्जन तो जाके 150 रुपये दर्जन हो गया। हुण तुसीं सोचते होने भी मैं मिसाल किस तरह दी है। ठीक है ये मिसाल मैं तुहानूं इस तरह समझाना। साडे मुल्क दे विच हर चीज़ की किल्लत पैदा की जाती है। किल्लत किस तरह पैदा की जाती चावल आए। ठीक है चावल आ गए साढ़े घर की एक मेरे अपने घर की जी जाती जरूरत आ वो हैगी तकरीबन 1.5 तो 2 थैले। साढ़े अपने घर की जी जरूरत आ 1.5 तो 2 थैले साढ़े घर की जरूरत आ। लेकिन मैं काम कपड़े का करता वा। ठीक है मैं अपनी मिसाल नहीं दे रहा हूँ मेरे को तो नहीं फिलहाल है मैं तो बिल्कुल खाली है। मैं एक वैसे तो एक मिसाल के तौर पर समझा रहा वा। एक बंदा कपड़े का काम कर रहा वा लेकिन उस बंदे ने 1000 थैला अंदर लवाया हुआ वा। ठीक है हुण गल सोचण वाली ये अभी वो बंदे का तो काम ही कपड़े का वा 1000 थैला उन्हें चौलों का अंदर क्यों लगवाया हुआ। ठीक है ये बंदा कपड़े का काम करता उन्हें 1000 थैला लगवाया हुआ है। एक बंदा करियाने का काम करता वह साल के थैले जोड़े है वो 300 थैला लगता वा लेकिन उन्हें 1500 थैला अंदर लगवाया हुआ चौलों का। ठीक है उस तो बाद इसी तरह मुल्की बेस के उत्ते चावलों का जो फसल आई फसल आने तो बाद साड़ी जरूरत हैगी 1.5 थैला 2 थैला हर घर की औस जरूरत ये आ। लेकिन हर घर ने जिहड़े बड़े बड़े साडे मगरमच्छ सी उन्होंने 1000 थैले 1000 बोरियां 1000 गड्डियां अंदर लवा लियां। ठीक है
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਪੂਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। 1000 ਥੈਲਾ ਮੈਂ ਲਵਾ ਲਿਆ, 2000 ਥੈਲਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਲਵਾ ਲਿਆ, 5000 ਥੈਲਾ ਉਹਨੇ ਲਵਾ ਲਿਆ, 5 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲਵਾ ਲਈਆਂ, 10 ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਚਾਵਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇ ਪਏ ਉਹ 100 ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 100 ਥੈਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ 100 ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਤ ਹੈਗੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 500 ਬੰਦਾ, 100 ਥੈਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਥੈਲਾ ਵਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 13000 ਰੁਪਈਆ। 5000 ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਦੀ 13000 ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਚੌਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪਾ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਚਾਵਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਹਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਸਨੂਈ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ 100 ਥੈਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 1000 ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਗਰਨਾ ਵੈਸੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 4000 ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਾ ਲਈ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 500 ਥੈਲਾ ਅੰਦਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 500 ਥੈਲਾ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, 1000 ਥੈਲਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, 10 ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, 5 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ 1000 ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ 1000 ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖੜਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਆ 10 ਮਣ, ਸਿਰਫ 10 ਮਣ। ਹੁਣ 10 ਮਣ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਉਹੀ 4000 ਵਾਲੀ ਰੇਟ 4500 ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 5000 ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 5500 ਤੱਕ ਰੇਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦਾ। ਕਣਕ 4000 ਰੁਪਈਆ ਥੋੜਾ ਮੁੱਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਥੱਦੀਆਂ ਤੈਵਾਂ ਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੀ 150 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਟਾ ਹੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਈਸ਼ਤ ਤਬਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਦਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਚੀਨੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਪੱਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਖਾਏਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਖਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੱਪੜਾ ਲਊਗਾ? ਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਊਗਾ? ਸਾਰਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ, ਜੁੱਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਫਰੂਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੁਲਕੀ ਮਾਇਸ਼ਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਫਰੂਟ ਖਾਏਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਕੀ ਉਹ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਖਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 150 ਟਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। 150 ਟਨ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, 100 ਟਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੂਰੀ 150 ਦੀ 150 ਟਨ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 150 ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਥੈਲੇ ਅਲਾਓ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਥੈਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, 10 ਥੈਲੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3000 ਰੁਪਈਆ ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 5500 ਰੁਪਈਆ ਮਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਣਕ 4500 ਰੁਪਏ ਮਣ, ਉਹ 3000 ਰੁਪਈਆ ਮਣ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 3000 ਰੁਪਈਏ ਮਣ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਕਣਕ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਉੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 5500 ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 5500 ਤੇ 3000 ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਰੇਟ ਚੱਕ ਦੇਈਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਈਦਾ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਜੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।